السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے پجاری ایپیسوڈ نمبر 17۔ بہت سے لوگ سنیتا کی جانب دوڑ پڑے، لیکن سنیتا اس وقت دوڑنے میں باکمال ہوا کرتی تھی۔ وہ کسی ہرنی کی طرح چھلانگیں لگاتی ہوئی دوڑ رہی تھی۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، لیکن یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکیں گے۔ بہت دور تک انہوں نے اس کا پیچھا کیا۔ ادھر لیلا تھی جو پچھاڑیں کھا رہی تھی، اور سب سے بری حالت بیچارے ست پرکاش کی تھی جو آنکھیں پھاڑے ہر ایک کو دیکھ رہا تھا۔ لیلا بہرحال ایک مضبوط اعصاب کی عورت معلوم ہوتی تھی۔ اپنے بچے کو ایسی حالت میں دیکھ کر کوئی اور ماں ہوتی تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا اور وہ وہیں چیخ کر گر پڑتی، لیکن لیلا نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا۔ پھر اس نے لوگوں کو بتایا کہ کس طرح سنیتا نے اس کے بچے کا جیون لے لیا۔ لوگوں نے حیرت سے بچے کی لاش دیکھی، اور جب لاش دیکھی تو کانپ گئے۔ ادھر ست پرکاش حیران و پریشان کھڑا ہوا صورتحال معلوم کر رہا تھا۔ دفتن ہی لیلا کی نگاہ ست پرکاش پر پڑی اور اس نے خوانخوار لہجے میں کہا، نہیں چھوڑوں گی پاپی، نہیں چھوڑوں گی میرا بچہ۔ اور یہ کہہ کر اس نے قریب ہی پڑا ہوا لکڑی کا ایک ڈنڈا اٹھا لیا اور اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ست پرکاش کے سر پر دے مارا۔ اس نے یہ ڈنڈا اس وقت اس قوت سے مارا تھا کہ ست پرکاش کا بھیجا باہر نکل پڑا اور اس کے منہ سے چیخ بھی نہیں نکل سکی تھی۔ اتنی دیر میں لوگ لیلا کو روکتے۔ لیلا نے کئی مزید وار ست پرکاش پر کیے، لیکن ست پرکاش پر تو پہلا ہی وار کامیاب ہو گیا تھا۔ اس طرح وہ بیچارہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ایک عجیب حادثہ رونما ہوا تھا۔ ست پرکاش بدبخت کی موت اسی طرح لکھی ہوئی تھی، لیکن وہ جو اس کی موت کا کارن تھی دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ لوگ اب اس کے پیچھے تھے، لیکن اب وہ اس کی گرد کو بھی نہیں پا رہے تھے۔ وہ کسی ایسے گھوڑے کی مانند دوڑ رہی تھی جس کے سوار نے اسے بے لگام چھوڑ دیا ہو۔ اس کی رفتار بے پناہ تیز تھی۔ وہ تھکے بغیر دوڑے چلی جا رہی تھی۔ نہ راستے کا کوئی اندازہ تھا، نہ سمت کی کوئی پرواہ۔ اونچی اونچی چٹانیں آتی تو وہ ان کو اس طرح پھلانگ جاتی جیسے کوئی گھوڑا چھلانگ لگا رہا ہو۔ کئی گھنٹے اسی طرح گزر گئے، اور کچھ وقت کے بعد اس نے اپنے سامنے ایک انوکھی عمارت دیکھی۔ ٹوٹا پھوٹا کھنڈر ویرانہ سا تھا۔ قرب و جوار کی پتھریلی چٹانوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا تھا، بلکہ یہ کھنڈر نما عمارت جو تھی وہ بھی انہی پتھر کی چٹانوں سے بنی ہوئی تھی۔ آس پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ سنیتا نے سوچا کہ یہاں کچھ دیر آرام کر لیا جائے، اور اس کے بدن میں بے پناہ توانائی تھی اور وہ خوب طاقت محسوس کر رہی تھی۔ اپنے من پسند چیز کھانے کے بعد اس کے اندر جو قوت پیدا ہو جاتی، اس وقت اگر کوئی اس قوت سے ٹکرانے کی کوشش کرتا تو اسے اپنی زندگی کا سب سے بھیانک تجربہ ہو سکتا تھا۔ بہرحال یہ ویرانہ سنیتا کے لیے بڑی دلکشی کا باعث تھا۔ یہاں وہ بڑے سکون سے آرام کر سکتی تھی۔ اس کا تعاقب کرنے والوں کا تو اب کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کوئی مائی کا لال تھا جو اتنا فاصلہ طے کر کے اس کے پیچھے آتا۔ پرسکون جگہ تھی۔ سنیتا نے اپنے لیے ایک صاف ستھری چٹان منتخب کی جہاں وہ آرام سے لیٹ سکتی تھی، اور اس کے بعد وہ گہری نیند سو گئی۔ نہ جانے کب تک سوتی رہی، اور اس وقت جاگی جب بارش کے قطرے اس کے چہرے پر پڑے۔ آسمان ابر آلود ہو رہا تھا، بلکہ کالا ہو رہا تھا، اور مدم مدم بوندوں کا آغاز ہو گیا۔ سنیتا نے آنکھیں کھول کر قرب و جوار کے ماحول کو دیکھا اور اسے سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ ست پرکاش کہاں گیا اور وہ کہاں ہے؟ اور اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس چٹان پر کھڑے ہو کر چاروں طرف کے ویرانے کو دیکھا۔ پھر اس کا ذہن آہستہ آہستہ کام کرنے لگا۔ رات کے گزرے ہوئے واقعات اس کے ذہن میں اتر رہے تھے۔ وہ ایک ایک لمحہ یاد کر رہی تھی۔ ہائے رام، یہ تو بہت برا ہوا۔ ست پرکاش وہاں پھنس گیا ہوگا۔
یہ میں نے کیا کیا؟ بہت دیر تک وہ ست پرکاش کے بارے میں سوچتی رہی، پھر اداس سی ہو کر چٹان پر بیٹھ گئی۔ یہ تو بہت ہی برا ہوا۔ ایک ست پرکاش ہی کو تو جیون کا ساتھی چنا تھا، وہ بھی جدا ہو گیا۔ بستی والوں نے ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہوگا، لیکن میں کیا کرتی؟ اس بچے کو دیکھ کر پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ چاند بھی نکلا ہوا تھا، یہ سب کچھ تھا۔ وہ بہت دیر تک سوچتی رہی اور اس کے بعد ٹھنڈی سانس لے کر اس نے سوچا کہ چلو اور کچھ ہوا نہ ہوا، کم از کم اس خوفناک ماحول سے تو نجات ملی جس میں وہ پھنسی ہوئی تھی۔ دھرم راج کے گھر سے اس محل یا حویلی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بلا دولت کا مجھے کیا کرنا ہے؟ لیکن میرے جیون میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، تنہا، ویران، اکیلی زندگی۔ یہ ماحول تو ایسے لگتا ہے جیسے میرے جیون کی طرح ہو۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور اس کے بعد نگاہیں دوڑانے لگی۔ عجیب سا کھنڈر تھا، یوں لگتا تھا جیسے جگہ جگہ پتھروں نے ہوا کی تراش سے متاثر ہو کر یہ عمارت تخلیق کی ہو۔ انسانی ہاتھوں کا کارنامہ تو لگتا ہی نہیں تھا۔ دیکھوں تو صحیح اندر سے کیسا ہے، سنیتا نے سوچا، اور پھر جو کچھ گزری تھی اسے بھول کر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور اس عمارت کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئی۔ بہت بڑی عمارت نہیں تھی، بس ایک بڑا سا لان اور ایک بڑا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ کمرے کا ماحول نیم تاریک سا تھا، اور جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ایک دم چونک پڑی۔ ایک شخص اسے نظر آیا جو کھڑا ہوا اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہاں اس ویران ماحول میں اس شخص کو دیکھ کر سنیتا کو حیرت کا احساس ہوا۔ پھر وہ سمجھ گئی۔ تب ہی اس آدمی نے کہا، کون ہو تم؟ آگے آؤ۔ سنیتا کچھ لمحے سوچتی رہی، پتہ نہیں کون ہے، کیا چاہتا ہے، لیکن کیا بگاڑ لے گا اس کا۔ اس وقت سنیتا جس کیفیت میں تھی اس میں اس کے دل میں خوف کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ نیا نیا انسانی خون پیا تھا۔ وہ آگے بڑھتی چلی گئی اور وہ اس شخص کے پاس پہنچ گئی۔ وہ ایک جوان آدمی تھا، اچھی شکل و صورت کا مالک تھا، لیکن وہ پتھر کی ایک چٹان میں آدھا گھسا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ یہاں کہاں سے آ گئیں؟ اس نے سوال کیا۔ یہی سوال میں تم سے کر سکتی ہوں۔ کیا یہی کہ تم اس پتھر میں گھسے کیا کر رہے ہو؟ میں پتھر میں گھسا ہوا نہیں، بلکہ میرا آدھا جسم پتھر کا ہے۔ کیا؟ سنیتا حیرت سے بولی۔ تم یقین کرو، چھو کر دیکھ لو، میرا آدھا جسم پتھر کا ہے۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن تم کون ہو؟ سنیتا ہے میرا نام۔ یہاں کیسے آ گئی؟ بس جیسے بھی آ گئی، مگر تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہاں، بہت عرصے کے بعد مجھے کسی انسان سے بات کرنے کا موقع ملا۔ جو کچھ کہہ رہا ہوں تمہیں واقعی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تم زندہ کیسے ہو؟ بس میں نہیں جانتا کہ میں کیسے زندہ ہوں۔ کتنے عرصے سے اس حالت میں ہو؟ بہت زیادہ دن نہیں ہوئے۔ کھاتے پیتے کیا ہو؟ کچھ نہیں۔ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ پھر زندہ کیسے ہو؟ بس یہ میں نہیں جانتا۔ تم یہ سمجھ لو کہ میں ایک جادو کے پھیر میں پھنس گیا ہوں جس سے نکلنا اب میرے لیے ممکن نہیں رہا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے کھانے پینے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ جھوٹ بول رہے ہو۔ دیکھو لڑکی کہ تم جو کوئی بھی ہو، مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ بس انسانیت کے نام پر میں تم سے تھوڑی سی ہمدردی چاہتا ہوں، اور کچھ نہیں تو کم از کم مجھ سے تھوڑی سی باتیں ہی کر لو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تمہاری بات پر یقین ہی نہیں۔ تو تم یوں کرو کہ وہ سامنے دیکھو، پتھر کا موٹا سا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اسے اٹھا کر میرے نچلے بدن پر جتنی قوت سے مار سکتی ہو مارو۔ اگر تم اس پتھر کو توڑ دو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ میرا بدن ہے۔ تعجب کی بات ہے، سنیتا نے تعجب سے اسے دیکھا، پھر بولی، کسی جادوگر کے پھیر میں پھنس گئے ہو کیا؟ ہاں۔ کون ہے وہ؟ سامری۔ سامری کون؟ سامری کی کہانی بڑی عجیب ہے، اگر بتانا چاہو تو مجھے بتاؤ۔ ہاں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ بہت عرصے سے میرے سینے میں ایک کہانی پک رہی ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ کاش اسے سننے والا ملے۔ بتاؤ، تم مجھے بتاؤ۔ بہت پرانی بات ہے، میں ایک اچھی خاصی زندگی گزار رہا تھا۔ میرا نام راجو ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر کولی کا کام کرتا تھا، اچھے خاصے بدن کا مالک تھا۔ ساری باتیں اپنی جگہ تھی، لیکن میرے دل میں ایک خواہش تھی۔
कहीं से दौलत कमाओ। मुसाफिर गाड़ियों से उतरते थे तो मैं उनका सामान लेकर बाहर जाता और उस वक़्त भी मेरे दिल में बुराई ही रहती थी। मैं सोचता था कि मुझे कोई ऐसा बूढ़ा मुसाफिर मिले जिसके पास नोटों का भरा हुआ बैग हो, वो बीमार हो, बैग मुझे दे और कहे कि फ़लाँ जगह पहुंचा दो, तो फिर रास्ते में मर जाए। कभी मैं सोचता कि रेल के किसी डब्बे में सीट के नीचे जेवरात से भरा हुआ संदूक मिल जाए। बस यही मेरे दिल में ख्वाहिश रहा करती थी। एक दिन सुबह का वक़्त था, ट्रेन आकर रुकी। एक बेगम साहबा मुझे मिली और उनके पास एक छोटा सा अटैची केस और मामूली सा सामान था। मुझे लेकर बाहर आई और फिर उन्होंने कहा कि कुली मेरे साथ चलेगा। जी बेगम साहबा, मैं समझा नहीं। ये सामान लेकर मेरे साथ चलेगा? कहाँ? जहाँ मैं ले जाऊंगी। मगर हमारी तो यहाँ ड्यूटी है जी। ये ड्यूटी तू का क्यों कर रहा है? ड्यूटी तो ड्यूटी होती है बेगम साहबा। वो तो होती है, मगर पैसों के लिए काम करता है ना तू, पेट के लिए करता है ना ये काम। हाँ जी। अगर मैं तुझे नोटों के इतने ढेर दे दूं कि तुझे सारी ज़िंदगी कुछ करने की ज़रूरत ना पेश आए, तो क्या तू ये बात पसंद नहीं आएगी? क्यों पसंद नहीं आएगी बेगम जी? भला किस इंसान की ख्वाहिश नहीं होती कि उसे बड़ी से बड़ी रकम मिल जाए? तो फिर चल मेरे साथ। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि बेगम साहबा कोई सरफिरी मालूम होती है, दे रही हैं तो क्यों ना ले लिया जाए। चुनाचा मैंने उनसे वादा कर लिया। हम बाहर निकल आए। बाहर आकर बेगम ने एक कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। बस मैं क्या बताऊं, क्या लग रहा था मुझे। कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। ये कार भी क्या चीज़ होती है, बैठ कर ही इंसान को मज़ा आता है। हम सफ़र करते रहे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि फासला कितना तय हो गया। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर बेगम साहबा जी ने वाकई कोई बड़ी रकम दे दी तो मेरी आइंदा ज़िंदगी कैसी गुजरेगी। जब मुझे होश आया तो मैंने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। कार जिन खंडरात में दाखिल हुई वो तो बहुत ही पुराने थे और मैं उस तरफ कभी नहीं आया था। लेकिन ये अंदाज़ा मुझे अच्छी तरह हो गया था कि बस्ती बहुत पीछे रह गई है और ये खंडरात बस्ती से बहुत दूर हैं। लेकिन बहरहाल बड़े लोगों की बातें बड़ी ही होती हैं। जहां उनका दिल चाहे रहें, कौन उन्हें रोक सकता है। कार खंडरात में दाखिल हो गई और यहां पहुंचने के बाद मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। सामने के हिस्से बेशक टूटे हुए थे, लेकिन अंदर जो काली काली इमारत नजर आई वो तो बिल्कुल मजबूत थी। मैंने ज़ुबान से तो कुछ ना कहा, लेकिन हैरानी से उस रास्ते को देखता रहा। यहाँ तक कि कार एक ऐसे दरवाजे के सामने आकर रुक गई जहाँ लकड़ी का एक बहुत बड़ा फाटक लगा हुआ था और उसमें पीतल की कीलें जुड़ी हुई थी। फाटक के नीचे एक खिड़की से थी और जब बेगम साहबा ने मुझे नीचे उतरने के लिए कहा तो मैं हैरान सा नीचे उतरा और सामान उठाकर अंदर चल पड़ा। वहाँ बड़ी ठंडक थी, ज़मीन साफ़ो शिफाफ, रास्ता ऐसा कि देखें तो दिल खुश हो जाए। लेकिन मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। अंदर का माहौल वाकई बड़ा साफ़ सुथरा था, लेकिन मुझे हैरत हो रही थी कि ये इतनी अच्छी बेगम साहबा यहाँ कैसे रहती हैं। यहाँ तो कोई और भी नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल खामोश और सुनसान सी कैफियत यहाँ फैली हुई थी। आखिरकार बेगम साहबा एक दरवाजे के सामने रुकी और उन्होंने मुझे कहा, आओ सामान लेकर अंदर आ जाओ। ये कहकर उन्होंने दरवाज़ा खोला और आगे बढ़ गईं। उसके बाद मुझे जो रास्ता तय करना पड़ा वो ऐसी जगह से गुजरता था जो नीचे ढलान में था। मैंने हैरत से बेगम साहबा को देखा और बोला, कितनी दूर और जाना होगा जी? क्या सामान बहुत वजनी है? चला आ मेरे साथ, बेगम साहबा ने किसी कदर नागवारी से कहा और मैं खामोशी से आगे बढ़ता रहा। ढलान तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन न जाने क्यों अब मेरे हवास खराब होते जा रहे थे। ये कैसा घर है? क्या बड़े लोगों के ऐसे घरों में रहते हैं? ये समझ में नहीं आया। यहाँ तक कि ढलान ख़त्म हुई और मैं एक ऐसी जगह पहुँच गया जो बहुत बड़ी जगह थी। मैंने किसी ऐसे कमरे का तस्वर भी नहीं किया था। यहाँ अजीबोगरीब चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन एक दीवार के साथ कुछ नज़र आ रहा था और उसे देखकर ही मेरी रूह ही फना हो गई। ये इंसानी ढांचे थे, चमकदार इंसानी ढांचे जो दीवार के साथ इस तरह लगे हुए खड़े थे जैसे जिंदा इंसान हो। और मैंने घबराए हुए लहजे में कहा, ये कैसी जगह है बेगम जी? बकवास मत कर, इधर आ। अब बेगम साहबा का लहजा बदल गया। मुझे डर लग रहा है जी। तो फिर मर जा।
वो जी मगर ये जगह ही अजीब है। सुन, तुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। दौलत चाहिए या नहीं? नहीं जी, ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जो देना है दो दो जी, आगे नहीं जाऊंगा। बकवास कर रहा है। ये क्या है जी? ये तो इंसानी ढांचे हैं। हाँ हैं तो फिर मगर ये देख, मेरी बात सुन। मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। चल उधर उस पत्थर पर आ जा और तुझे जो कुछ देना है निकाल कर दे रही हूँ। बैठूंगा नहीं जी, खड़ा हुआ हूँ और जो कुछ देना है दे दो, मैंने खौफज़दा लहजे में कहा। बेगम साहबा मुझे घूरने लगी। फिर उन्होंने कहा कि नाम क्या है तेरा? राजू। राजू, मेरी बात सुन। अगर तूने मेरी बातें मान ली तो यूँ समझ ले कि तुझे ज़िंदगी की ऐसी शानदार चीज़ें मिलेंगी कि तू हैरान रह जाएगा। देखो बेगम साहबा जी, हम ना जाने क्यों आपके धोखे में आ गए। हमें तो बस इतना चाहिए जी कि हमारी ज़िंदगी आराम से गुजर सके। झूठ बोलता है तू। सारी ज़िंदगी तू दूसरों के माल पर निगाहें जमाए रहा है और तूने दिल में सोचा है कि कोई नोटों से भरा हुआ संदूक भूल कर चला जाए। तूने दिल में सोचा है कि मुझे रेल की सीटों के नीचे से जेवरात से भरा हुआ कोई संदूक मिल जाए। तू हमेशा अमीर बनने के ख्वाब देखता रहा और अब मेरे सामने झूठ बोल रहा है। मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। मैंने फटी फटी आवाज़ में कहा, बेगम साहबा जी, आपको ये बातें कैसे मालूम हुई? मुझे जो कुछ तेरे बारे में पता है वो गलत नहीं। और तू एक बात सुन, बस मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। क्या तू ये नहीं जानता कि कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ती है? वो तो सारी बातें ठीक है बेगम साहबा, मगर आप कौन हैं? ये जगह बड़ी अजीब है। हमें बस उससे डर लग रहा है। उस पत्थर पर बैठ जा, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आती हूँ, उन्होंने कहा और वापसी के लिए मुड़ गई। मैं तो हैरत से परेशान खड़ा हुआ था। ये सोच रहा था कि मेरे दिल की बात बेगम साहबा को कैसे मालूम हुई। बहुत बड़ा दिमाग नहीं था मेरा बीबी। बहरहाल वो तो वापस चली गई और मैं परेशानी के आलम में उस पत्थर पर जा बैठा। मेरे दिल में बहुत बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे। लग रहा था कि किसी मुसीबत में फंस गया हूँ। बहरहाल एक बार फिर मेरी नज़र ढांचों पर पड़ी तो खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सारी ही बातें अजीबोगरीब थी। आखिर ये ढांचे यहाँ क्यों रखे हुए हैं? पता नहीं बेगम साहबा कोई जादू करनी है। 5 मिनट, 10 मिनट और फिर 1 घंटा गुजर गया। अब मेरी हालत बुरी हो रही थी। चुनाचा मैं अपनी जगह से उठा, दरवाजे की तरफ भागा। अब कुछ मिले या ना मिले, यहाँ से निकल भागना बहुत ज़रूरी है। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि कोई मुसीबत मेरे सर पर आन पड़ी है। मैं आगे बढ़कर उस जगह पहुँचा जहाँ से गुजर कर यहाँ आया था, लेकिन शायद गलत जगह आ गया। यहाँ तो सिर्फ एक दीवार थी और इस दरबार में कोई दरवाज़ा नहीं था। मगर बेगम साहबा तो यहाँ से गई हैं, मुझे कोई गलती तो नहीं हुई। मैंने सोचा और दीवार को टटोल कर दरवाज़ा तलाश करने लगा। अब तो मेरा दिल चाह रहा था कि हलक फाड़ फाड़ कर चीखने लगूं कि कोई दरवाज़ा यहाँ मौजूद नहीं था। मैंने चीख कर कहा, बेगम साहबा जी, मुझे निकालो यहाँ से, मैं मर जाऊँगा। और बेगम साहबा जी, मुझे निकालो यहाँ से, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। अचानक ही मुझे हंसी की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ पीछे से आई थी। मैं चौंक कर पलटा और मैंने सोचा कि शायद कोई दरवाज़ा इधर है, लेकिन फिर यह देखकर मुझ पर गशी सी तारी होने लगी कि हंसने वाला उन ढांचों में से एक था। वो मुंह खोल कर हंस रहा था। किसी ढांचे को पहली बार मैंने हंसते हुए देखा था। मेरी आंखें बंद होने लगीं और मैं खौफ से दीवार के साथ लग गया। ढांचा हंस रहा था और फिर दूसरे ढांचों ने भी हंसना शुरू कर दिया और उसके बाद सारे ढांचे हंसने लगे। उनके हंसने की आवाज़ें बड़े हालनुमा कमरे से टकरा कर उभर रही थी और खौफ से मेरा खून खुश्क हो गया। मैंने हल्क फाड़ते हुए कहा, जाने दो मुझे। ढांचे और ज़ोर से हंसने लगे और फिर अचानक ही खामोश हो गए। मैं अपनी जगह सिमटा खड़ा रहा। अचानक ही मुझे महसूस हुआ जैसे कमरे में धुंध हो रही हो, सफ़ेद सफ़ेद धुंध। आहिस्ता आहिस्ता ये धुंध पूरे कमरे में फैल गई। मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे मेरा दम घुट रहा हो। मैंने अपने हाथ गर्दन पर रख लिए। मेरी आंखें हलकों से बाहर निकलने लगी। पता नहीं क्या हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे पैरों की जान निकलने लगी और उसके बाद मैं ज़मीन पर बैठ गया। मुझे कोई होश नहीं रहा। फिर न जाने कब होश आया था। पूरा बदन इस तरह ईंट रहा था जैसे शदीद सर्दी में पड़ा रहा हूँ।
کافی دیر تک میں اسی حالت میں پڑا رہا اور پھر میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر بدن ایک طرف لڑک گیا۔ میرا سارا بدن اکڑ گیا تھا۔ رفتہ رفتہ میں نے ہاتھ پاؤں ہلانے شروع کر دیے اور تھوڑی دیر کے بعد میری کیفیت بحال ہو گئی۔ پھر میں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں اور یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اب میں اس جگہ نہیں تھا جہاں وہ خوفناک ڈھانچے موجود تھے، بلکہ یہ تو کوئی دوسری ہی جگہ تھی۔ بڑا اچھا کمرہ تھا، چھت اونچی تھی، کمرے کی دیواروں میں اینٹیں لگی ہوئی تھی، سامنے کی سمت ایک دروازہ بھی نظر آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں گزرے ہوئے خیالات گھومنے لگے اور میں دل میں ہی اپنے آپ کو لعنت بھیجنے لگا۔ سچی بات یہ ہے کہ دولت کا لالچ انسان کو پاگل بنا دیتا ہے۔ کاش کہ میں صرف ایک کلی رہتا، عزت سے جو روٹی ملتی اسی پر گزارا کرتا، وہ روٹی جو محنت اور عزت سے کمائی جائے۔ دنیا کی سب سے اچھی اور سب سے بہتر روٹی ہوتی ہے۔ کم از کم انسان اس کے حصول کے لیے کسی مصیبت کا شکار نہیں ہوتا، جبکہ دولت کا لالچ اسے ہمیشہ ذلیل و خوار کرتا رہا ہے۔ نہ صرف ذلیل و خوار کرتا ہے بلکہ کبھی کبھی زندگی کی مشکل بھی آن پڑتی ہے۔ بہت دیر تک میں انہی خیالات میں ڈوبا رہا۔ اپنے ساتھ کلی یاد آئے۔ نہ جانے کتنا وقت گزر چکا ہے اور وہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ ہمارا ٹھیکیدار جو ہمیں تنخواہ دیا کرتا تھا اور جس کے پاس ہماری حاضری لگانا پڑتی تھی، بڑا ہی سخت مزاج تھا۔ کوئی بغیر کہیں سنے غائب ہو جاتا تو بس ٹھیکیدار مصیبت ہی ڈال دیتا۔ اتنی بری طرح ڈانٹ ٹپڑ کرتا کہ بندے کا دم نکل کر رہ جائے۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے دل میں سوچا۔ بہرحال اپنی جگہ سے اٹھا اور اس دروازے کی طرف چلا گیا جو مجھے نظر آیا۔ یہ کسی اچھے درخت کی لکڑی کا دروازہ تھا جس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے، لیکن وہ باہر سے بند تھا۔ میں نے اسے خوب ہلایا جلایا لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ دروازہ اپنی جگہ سے ٹچ سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ اس دروازے کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے باہر نکلا جا سکے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں یہاں ایک قیدی کی حیثیت رکھتا ہوں۔ بہرحال یہ سارا معاملہ بڑا ہی تنفی خیز تھا۔ اچانک ہی میری نگاہیں دیوار پر پڑیں۔ دیواروں پر کچھ تصاویریں آویزاں تھیں۔ یہ سب عجیب و غریب تصویریں تھیں اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ زندہ ہوں۔ بھیانک تصویریں جو دیوار پر لگی ہوئی تھی کسی ایسے رنگ سے بنائی گئی تھی جو چمکتا تھا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ جو تصویریں میری نگاہوں کے سامنے تھیں ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور چند لمحوں کے بعد جب میں نے ان پر غور کیا تو مجھے وہ آنکھیں بند محسوس ہوئیں۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان تصویروں کو دیکھا اور دوسرے لمحے میرے سارے جسم میں دہشت کی شدید لہر دوڑ گئی۔ میں نے صاف دیکھا تھا کہ وہ تصویریں ایک دوسرے کو اشارہ کر رہی تھیں اور مسکرا رہی تھیں۔ ان کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے زندہ افراد ہوں اور ایک دوسرے سے باقاعدگی کے ساتھ توجہ ہو رہی ہو۔ دیواروں پر سرسٹیں بھی محسوس ہونے رہی تھی۔ میرے خدا، میرا دل خوف و دہشت سے بند ہوتا جا رہا تھا۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک ہی دروازے پر آہٹ سی ہوئی اور اس کے بعد دروازہ کھلا اور میں نے دیکھا کہ 4 افراد اپنے کندھے پر ایک تابوت اٹھائے اندر آئے۔ میں خوف و دہشت سے ایک طرف کھڑا ہوا آنے والوں کو دیکھنے لگا۔ وہ سیاہ رنگ کے لمبے لبادے اوڑھے ہوئے تھے اور ان کے چہرے ان لبادوں میں ڈھکے ہوئے تھے۔ سارے کا سارا ماحول سنسی خیز تھا۔ میرے دل میں صرف ایک ہی احساس ابھرا اور وہ یہ تھا کہ کاش میں بھی دوسرے کلیوں کی مانند زندگی گزارتا اور کوشش کرتا کہ جو کچھ مجھے محنت سے مل جائے وہی میری زندگی کا مقصد بھی بن جائے، لیکن دولت کے حصول کی کوشش نے آخرکار مجھے زندہ درگور کر دیا۔ تابوت کا ڈھکن کھول دیا گیا۔ میری نگاہیں بے اختیار اس تابوت پر پڑیں اور میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ یہ میری آنکھوں کی خرابی ہے یا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہی حقیقت ہے؟ اف میرے خدا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تابوت میں میں ہی لیٹا ہوا تھا۔ ہاں، یہ میں ہی تھا، وہ میرا ہی جسم تھا۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی، یہ میرا اپنا وجود تھا۔ میں نے دہشت زدہ انداز میں اپنے بدن کو ٹٹول کر دیکھا۔ اگر میں اس تابوت میں لیٹا ہوں تو یہ کیا ہے جو میرے وجود میں تھا؟ لیکن میرا اپنا جسم میرا تھا۔ لازمی بات تھی کہ تابوت میں جو انسانی جسم لیٹا ہوا ہے وہ کسی اور کا ہی ہے۔ البتہ مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ۔
वो चारों जो उस ताबूत को लेकर आए थे खामोश खड़े हुए थे। ना जाने उनके जहनों में क्या सोच थी। उनके नकूश तो मेरी आंखों के सामने थे नहीं कि मैं उनकी हकीकत को समझता। फिर अचानक उस कमरे के अंदरूनी दीवार में एक खला पैदा हुआ और उसकी आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि मुझे चौंक कर उस तरफ मतवज्जा होना पड़ा। फिर मैंने उन्हीं बेगम साहबा को देखा जो मुझे यहाँ लेकर आई थी। वो उस खला से अंदर आ रही थी, लेकिन उनका चेहरा, अचानक मुझे एहसास हुआ कि उस चेहरे पर कोई बहुत ही ख़ास बात है। हाँ, ख़ास बात तो थी, चेहरा बिल्कुल वही था, लेकिन उन आँखों की स्याह पुतलियाँ गायब थी और वो जिस तरह चल रही थी वो भी हैरत अंगेज़ बात थी। मुझे यूँ लगा कि जैसे उसके कदम ना उठ रहे हों, बल्कि वो किसी मशीनी अंदाज में आगे बढ़ रही हो। मेरे खुदा, क्या है ये सब कुछ? मैं किस जाल में फंस गया, मैंने सोचा। बहरहाल वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और थोड़ी देर के बाद उस ताबूत के पास जा खड़ी हुई। चारों लिबादा पोश भी उसी तरह खड़े हुए थे। बेगम साहबा ने एक लिबादा पोश की जानब देखा और फिर अपना हाथ फैला दिया। उस शख्स ने अपने लंबे लिबास से एक लंबी सी नोकेली छुरी निकालकर बेगम साहबा को दे दी और ये छुरी खंजर नुमा थी, यानी अजीबो गरीब अंदाज की बनी हुई थी। उस पर लगा हुआ दस्ता बेहद चमकदार था। ऐसे लगता था कि जैसे उसमें हीरे जड़े हुए हों। बेगम साहबा ने दोनों हाथों से वो छड़ी या खंजर पकड़ा और ताबूत के सामने खड़ी हो गईं। ना जाने क्यों मुझे यह खौफ महसूस होने लगा कि कहीं मुझे कत्ल ना कर दिया गया हो, लेकिन मैं ताबूत में था ही कहाँ। मैं तो अपनी जगह खड़ा हुआ था। ताबूत में तो मेरे जैसा एक बदन लेटा हुआ था। खुदा की पनाह, कोई बहुत ही बड़ा तिलस्मी चक्कर था जिसमें मैं फंसा हुआ था। बेगम साहबा सीधी खड़ी हुई। वो बड़े अच्छे नकोश की मालक थी। फिर अचानक उन्होंने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए और फिर पूरी कुव्वत सिर्फ करके उन्होंने वो लंबा खंजर ताबूत में लेटे हुए मेरे बदन की गर्दन में दाखिल कर दिया। मुझे अचानक ही अपनी गर्दन में शदीद तकलीफ़ का एहसास हुआ। मेरे हलक से दहशत भरी आवाज़ निकल गई और मैंने दोनों हाथों से अपनी गर्दन पकड़ ली, लेकिन ना तो मैं उनमें से कोई मेरी दहशत भरी आवाज़ पर मतवज्जा हुआ और ना ही किसी ने ये जानने की कोशिश की कि मुझ पर क्या गुजरी। मेरी गर्दन में शदीद तकलीफ़ हो रही थी और मुझे यह महसूस हुआ कि जैसे वो नोकीला खंजर मेरी गर्दन में ही प्यूसत हुआ हो। बेगम साहबा ने दूसरे आदमी की तरफ रुख करके उसे देखा और उस शख्स ने दूसरा खंजर उनके हवाले कर दिया। बेगम साहबा ने दूसरा खंजर मेरे ऐन सीने में तराजू कर दिया था और फिर अचानक ही मेरा सर चकराने लगा। मेरी आंखें खौफ से बंद हुई और मुझे अपने सीने में भी तकलीफ़ महसूस हुई। बहुत देर तक मैंने आंखें नहीं खोली। फिर अचानक ही मेरे शानों, पेशानी, दोनों पाँव की हथेलियों और पैरों में सख्त तकलीफ़ होने लगी और मैं दर्द व कर्ब से कराहने लगा। थोड़ी ही देर के बाद मैं ज़मीन पर लेट गया। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे मेरे पूरे बदन का खून ज़मीन पर बह रहा हो। हालांकि ताबूत में लेटे हुए जिस्म से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, अलबत्ता मेरी आंखें सब कुछ देख रही थी। मैंने देखा कि उसी जगह खिला दोबारा नमूदार हुआ और वो बेगम साहबा उसी खिला में दाखिल हो गई। कुछ देर के बाद वो वहाँ से कुछ भी नहीं था। दीवार बिल्कुल अपनी पहले जैसी कैफियत में वापस आ गई और उन चारों अफराद ने वो ताबूत उठाया और कंधे पर रखकर बाहर निकल गए। दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर गए, मेरे जिस्म की तमाम तकलीफ़ें ख़त्म हो गईं। पे दर पे खौफनाक वाक़यात ने मुझसे मेरी दिमागी सलाहियतें छीन लीं। मैं खौफ व हरास के आलम में अपनी जगह काफ़ी देर तक उसी तरह लेटा रहा। दिलो दिमाग की बड़ी अजीब कैफियत थी। क्या से क्या हो गया था, ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं रेलवे स्टेशन पर उस जादूगर औरत के जाल में फंसा था। काश कि मैं उसका मान को बाहर रखकर उससे अपनी मजदूरी मांगता और अगर वो कुछ और कहती तो मैं लोगों को अपनी जानब मतवज्जा कर लेता और कहता कि देखो ये जादूगर औरत मुझे अपने साथ कहाँ ले जा रही है, और सूरत हाल समझ में नहीं आ रही थी। फिर अचानक मुझे आया कि मैं न जाने कब से भूखा हूँ। भूख के एहसास ने जैसे मेरे दिलो दिमाग पर अजीब सी नकाहत पैदा कर दी। मेरी आंखें बंद होने लगी और मैं एक बेहोशी की सी कैफियत का शिकार हो गया। अचानक ही किसी ने मेरा शाना झंझोड़ कर कहा, राजू, ओ राजू, उठेगा नहीं क्या? देख रहा है क्या टाइम हो गया और तू अभी तक सो रहा है?
2 गाड़ियां निकल चुकी हैं। फैज़ान चाचा कह रहे हैं कि शायद तेरी तबीयत ख़राब है। ये अल्फाज मेरे साथी कुली अकराम खान के थे। मैंने आंखें खोल दी। अकराम खान मेरी आंखों के सामने था और उसके जिस्म पर सुर्ख वर्दी थी और उस पर 62 नंबर का बैज लगा हुआ था। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। अकराम खान बिल्कुल ठीक कह रहा था। मैं उठकर बैठ गया, लेकिन फिर बड़ी ज़ोर का चक्कर आया और मैंने उससे कुछ ना कहा और अपनी जगह उठकर बैठ गया। उफ़ मेरे खुदा, इतनी खुशी की बात है कि मैं होशो हवास की दुनिया में वापस आ गया हूँ। इसका मतलब है कि वह सब कुछ एक ख्वाब था। लेकिन ख्वाब, कैसा ख्वाब? और ये सब कुछ? अलबत्ता इन तमाम बातों को सोचने से दिमाग दुखने लगा था। मैंने सोचा कि पहले कुछ खाने पीने की बात करूं और थोड़े ही फासले पर चाय का स्टॉल खुला हुआ था। अकराम खान मुझे जगाकर चला गया। मैंने अपनी जेब में देखा, कुछ नोट रखे हुए थे। ये नोट पहले भी मेरी जेब में मौजूद थे। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि जिन सारे वाक़यात से गुजरा था और फिर उसके बाद अचानक ही मेरी जान उस जादूगर ने से कैसे छूट गई, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। बहरहाल किसी न किसी तरह गिरता पड़ता स्टॉल तक पहुंचा और स्टॉल वाले से कहा, लाओ भाई जल्दी से चाय दे दो और थोड़े से बिस्किट निकाल दो।